بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو مزید خطرے میں یوں ڈالا کہ سب سے پہلے خود کمند کے ذریعے اوپر گئے۔ ان کے پیچھے خاقہ رضی اللہ عنہ اور مذعور اوپر گئے۔ اوپر کوئی بھی نہیں تھا۔ دیوار کا یہ حصہ شہر سے کچھ دور تھا۔ شہر کی آوازوں سے پتہ چلتا تھا کہ لوگ جاگ رہے ہیں اور کسی تقریب میں مصروف ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو یقین آ گیا کہ یونس ابن مرخص انہیں دھوکہ نہیں دے رہا۔ انہوں نے دیوار یعنی شہر کی فصیل کے ساتھ 2-3 رسے باندھ کر نیچے لٹکا دیے، جو وہ اسی مقصد کے لیے ساتھ لے گئے تھے۔ ان کے 100 مجاہدین میں سے 50 ان رسوں سے اوپر چلے گئے۔ یونس ابن مرخص بھی ان کے ساتھ گیا۔ وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا گائیڈ تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان جان بازوں میں سے کچھ کو اس کام کے لیے دیوار پر بٹھا دیا کہ رومی فوج کے آدمی اگر اوپر آ جائیں تو انہیں ختم کر دیں، لیکن خاموشی سے، تاکہ شہر میں کسی کو کچھ پتہ نہ چلے۔ ہر کام خاموشی سے کرنا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے خاقہ اور مذعور کو اپنے ساتھ رکھا اور 50 جان بازوں میں سے باقی کو اپنے ساتھ فصیل سے اتار کر لے گئے۔ جو ہی وہ دیوار سے اترے، انہیں کسی کی باتیں سنائی دی۔ رومی سپاہی یونس ابن مرخص نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے کان میں سرگوشی کی، میں ان کی زبان سمجھتا ہوں، انہیں ان کی زبان میں رعب سے کہو کہ جلدی چلو۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یونس ابن مرخص سے کہا اور اپنے جان بازوں سے کہا، تلواریں نکال لو اور اتنی تیزی سے وار کرنے ہیں کہ رومیوں کو منہ سے آواز نکالنے کی مہلت نہ ملے۔ یونس ابن مرخص نے فوجی افسروں کی طرح بڑے رعب سے رومی سپاہیوں کو بلایا۔ ان کے آنے تک خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے جان باز گھیرے کی ترتیب میں ہو گئے۔ رومی سپاہی کم و بیش 40 تھے۔ وہ دوڑے آئے۔ رات کا وقت تھا۔ چاند آدھی رات کے لگ بھگ افق سے اٹھا تھا۔ جب رومی سپاہی آ رہے تھے، اس وقت چاند شہر کی فصیل سے اوپر آ گیا تھا۔ رومی سپاہی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے جان بازوں کو اپنے آدمی سمجھے ہوں گے۔ وہ قریب آئے تو مسلمان جان باز سواروں سے ان پر ٹوٹ پڑے۔ ان میں سے 7-8 نے تلواریں نکالی اور مقابلے کی کوشش کی، لیکن مارے گئے، مگر خاموشی ٹوٹ گئی۔ 2-3 رومی سپاہیوں نے زخمی ہوتے ہی بڑی اونچی آواز میں شور مچانا شروع کر دیا کہ مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے ہیں، اب دروازہ فوراً کھلنا چاہیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، رومی فوج کو آنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، میرے پیچھے آؤ۔ جہاں دروازہ تھا وہاں دیوڑی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے جان بازوں سے آگے تھے۔ وہ دوڑتے ہوئے دروازے والی دیوڑی میں گئے۔ وہاں صرف 2 رومی سپاہی تھے جن کے ہاتھوں میں برچھیاں تھیں۔ وہ شور سن چکے تھے، اس لیے مقابلے کے لیے تیار تھے، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے انہیں مقابلے کی زیادہ مہلت نہ دی۔ ایک کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اور دوسرے کو خاقہ نے مار ڈالا۔ دروازہ کھلا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، اور زیادہ آدمی باہر تیار رہو، رومی آ رہے ہیں۔ دروازے کے اندر کی طرف بڑے وزنی تالے لگے ہوئے تھے اور بڑی زنجیریں باندھ کر دروازے کو مستحکم کیا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے تالے توڑے گئے اور زنجیر بھی اتار لی گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دروازہ کھول کر باہر نکلے۔ ان کے باقی 50 جان باز باہر کھڑے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے انہیں اندر بلایا اور کہا کہ وہ دروازے کے باہر پھیل کر مقابلے کے لیے تیار رہیں، رومی فوج آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس دروازے کے سامنے جو دستے تھے، انہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تیاری کا حکم دے آئے تھے، اور یہ حکم بھی کہ دروازہ کھلتے ہی طوفان کی طرح دروازے میں داخل ہو جائیں۔ دروازہ کھلتے ہی یہ دستے طوفان کی طرح دروازے میں داخل ہونے لگے۔ چاند اب اور اوپر آ گیا تھا۔ اپنے پرائے کی پہچان میں سہولت پیدا ہو گئی تھی۔ ادھر سے رومی فوج کا ایک دستہ باب الشرق کی طرف آ رہا تھا۔ یہ مسلمانوں کی طوفانی لپیٹ میں آ گیا۔
ذرا سی دیر میں یہ دستہ لاشوں میں تبدیل ہو گیا۔ دمشق کی تمام تر رومی فوج فصیل کی طرف دوڑی اور جن دستوں کو جن دروازوں کی ذمہ داری دی گئی تھی وہ تقسیم ہو کر ان دروازوں کے سامنے چلے گئے۔ سارے شہر میں بھگدڑ مچ گئی۔ شہری پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے، وہ بھاگ نہیں سکتے تھے، دروازے بند تھے۔ وہ اپنی قیمتی چیزیں ادھر ادھر چھپا رہے تھے۔ عورتوں کا یہ عالم تھا کہ چیختی چلاتی تھی، ہمارے آدمی بے غیرت ہیں۔ عورتوں کی چیخ نما آوازیں سنائی دینے لگی، ہمارے آدمی ہمیں مسلمانوں سے نہیں بچا سکتے، ہمارے آدمی بزدل ہیں، اپنی جانیں بچاتے پھر رہے ہیں۔ عورتوں کی اس طعنہ زنی نے دمشق کے جوانوں کو گرما دیا۔ وہ تلواریں اور برچیاں لے کر نکل آئے۔ اس طرح رومی فوج کو سہارا مل گیا، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دستے رومیوں پر حاوی ہو چکے تھے۔ مسلمان محاصرے سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ وہ دمشق کو فتح کرنے کے لیے قہر اور غضب سے لڑ رہے تھے۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایسا دانستہ طور پر کیا تھا، یا ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ انہوں نے دوسرے دروازوں پر جو سالار متعین کیے تھے انہیں نہ بتایا کہ آج رات وہ کیا کرنے والے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تک کو اطلاع نہ دی کہ وہ بڑا خطرہ مول لے رہے ہیں۔ کسی بھی تاریخ میں اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایسی غلطی کیوں کی تھی۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ وہاں سے بہت دور تھے۔ انہوں نے شہر میں شور سنا تو کہنے لگے کہ رومیوں نے کسی دروازے سے باہر جا کر اس دروازے والے مسلمان دستوں پر حملہ کیا ہے۔ رومی ایسے حملے پہلے بھی کر چکے تھے۔ دوسرے دروازوں والے مسلمان سالار بھی غلط فہمی میں رہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ شہر کے اندر اتنے الجھ گئے تھے کہ دوسرے سالاروں کو اندر نہ بلا سکے۔ انہوں نے شاید یہ بھی سوچا ہوگا کہ دوسرے سالار دروازوں کے باہر اپنے دستوں کو تیار رکھیں تاکہ رومی فوج کسی دروازے سے بھاگ نہ سکے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مسلمان دستے شہر کی فصیل اور دروازوں سے قریب نہیں تھے۔ وہ فصیل سے کم از کم ایک میل دور تھے۔ قریب ہو کر وہ تیروں کی زد میں آتے تھے۔ اتنی دور سے وہ شہر کے اندر کا شور اچھی طرح سن نہیں سکتے تھے۔ توما کو جب اطلاع ملی کہ مسلمان شہر میں داخل ہو گئے ہیں تو اس نے اپنے مشیروں کو بلایا، کون کون سے دروازے سے مسلمان اندر آئے ہیں؟ توما نے پوچھا، صرف ایک دروازے سے۔ اسے کسی نے جواب دیا، شرقی دروازے سے، باقی سب دروازے بند ہے۔ کیا کسی نے فصیل پر جا کر دیکھا ہے؟ توما نے پوچھا، کیا مسلمانوں کی باقی فوج بھی قریب آ گئی ہے؟ دیکھا ہے، اسے جواب ملا، ان کے باقی دستے جہاں پہلے تھے وہیں ہیں۔ باب جابیہ کو دیکھا ہے؟ توما نے پوچھا، کیا ابو عبیدہ کے دستے بھی آگے نہیں آئے؟ نہیں، اسے بتایا گیا، وہ دستے بھی آگے نہیں آئے، یہ صرف ان کے سپہ سالار خالد بن ولید کے دستے ہیں۔ توما کے مشیر اور سالار آ گئے۔ ہم شہر کو نہیں بچا سکیں گے، توما نے ان سے کہا۔ مجھے ابھی تک کسی نے نہیں بتایا کہ مسلمانوں نے دروازہ کس طرح کھول لیا ہے۔ انہیں اندر سے کوئی مدد نہیں مل سکتی تھی۔ کیا فائدہ یہ سوچنے کا کہ مسلمان شہر میں کس طرح داخل ہو گئے ہیں؟ ایک مشیر نے کہا، وہ اندر آ گئے ہیں، اب یہ سوچنا ہے کہ کیا کیا جائے۔ اسی منصوبے پر عمل کیا جائے جو ہم نے پہلے سوچا تھا۔ ایک اور مشیر نے کہا، ابو عبیدہ کو صلح کا پیغام بھیجیں۔ اس مسئلے پر کچھ تبادلہ خیالات ہوتا رہا۔ آخر طے پایا کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی طرف ایک ایلچی بھیجا جائے اور میں نے جو دستے محفوظ رکھے ہوئے ہیں انہیں ادھر بھیج دیا جائے جدھر مسلمان اندر آ گئے ہیں۔ توما نے حکم دیا، انہیں میرا پیغام دیا جائے کہ دمشق شہر کی نہیں بلکہ سلطنت روم کے آبرو اور آن ان کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جانیں قربان کر دیں اور مسلمانوں کے سالار ابن ولید کو زندہ یا مردہ میرے پاس لے کر آئیں۔ ہنری، ابو سعود، واقدی اور طبری نے لکھا ہے کہ توما ذہنی طور پر ہتھیار ڈال چکا تھا۔ وہ اپنے محفوظہ کے دستوں کو اس لیے شہر کی لڑائی میں جھونک رہا تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اپنے فریب کارانہ منصوبے کی کامیابی تک روکا جا سکے۔ اس کے یہودی اور عیسائی مشیر معمولی دماغوں کے آدمی نہیں تھے۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور شہر کے اندر کی لڑائی بڑھتی جا رہی تھی۔ اب گلیوں میں لڑائی ہو رہی تھی۔
पल्ला खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के दस्तों का भारी था। रूमियों के महफूजा के दस्तों ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए मुश्किल पैदा कर दी, लेकिन खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु हिम्मत हारने वाले नहीं थे। इनके आगे बढ़ने की रफ्तार कम हो गई थी। उधर अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु फजर की नमाज पढ़ चुके थे। इन्हें बताया गया कि रूमी सिपा सालार के 2 एलची आए हैं। अबू उबैदा ने उन्हें बुलाया। क्या तुम्हारे सालार के अभी होश ठिकाने नहीं आए? अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु ने एलचियों से कहा। कहो तुम क्यों आए हो? सिपा सालार तोमा का पैगाम लाए हैं। एक एलची ने कहा, जब तक हथियार नहीं डालोगे मैं सुलह के लिए तैयार नहीं हो सकता। अबू उबैदा ने कहा, ऐ अरब के रहमदिल सालार। दूसरे एलची ने कहा, हम लड़ाई और खूनरेज़ी ख़त्म करने आए हैं। सिपा सालार तोमा ने हमें पैगाम दिया है कि वो हथियार डालने पर रजामंद है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमें शहर से निकल जाने दिया जाए। शहर में लूटमार ना हो, किसी को कत्ल न किया जाए। हर शहरी और फौजी अपने साथ अपना जो माल और अम्बाल ले जा सकता है ले जाने की इजाज़त दी जाए। हम नाहक खून बहाने नहीं आए। ए रोमियो, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, खुदा की कसम मैं अपने इन साथियों का खून तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता जो तुमने बहाया है। शहंशाह हरकुल के दामाद सिपा सालार तोमा ने कहा है कि हम ताउन अदा करेंगे। एक एलची ने कहा, आप उसे शायद जिजिया कहते हैं या जो कुछ भी कहते हैं, हमारा शहंशाह अल्लाह है। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, तुमने हरकुल को इस तरह शहंशाह कहा है जैसे वो हमारा भी शहंशाह हो और वो हमें खैरात दे रहा हो। हरकुल हथियार डाल देगा तो भी हम उसे शहंशाह ही कहेंगे। एलची ने कहा, हम इसके नौकर हैं और इसका हुक्म बजा लाते हैं। क्या आप हम पर और दमिश्क की औरतों और बच्चों पर रहम नहीं करेंगे? ऐ सालार मदीना। दूसरे एलची ने कहा, दमिश्क के शहरी तो लड़ाई नहीं चाहते थे। वो तो बहुत पहले से सिपा सालार तोमा को कह रहे थे कि मदीने वालों के साथ सुलह कर लो। अगर इस्लाम के मुतालिक हमने जो सुना है वो दुरुस्त है तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। खुदा की कसम, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, तुम मेरे सिपा सालार खालिद बिन वलीद के पास जाते तो वो भी वही कहता जो मैं कहूँगा। हमारे आगे जो झुक जाता है और हमसे जो सुलह की भीख मांगता है उसे हम बख्श देते हैं कि इस्लाम का हुक्म यही है। अगर कोई आखिरी दम तक लड़े और हम बज़ोर शमशीर इसे हथियार डलवाएं तो फिर हम इसे रहम के काबिल नहीं समझते। इस वक्त खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु शहर के मशरक़ी हिस्से में लड़ रहे थे और वो रूमी फ़ौजियों का और इन शहरी जवानों का जो अपनी फ़ौज के दोष बदोश लड़ रहे थे सफाया करते जा रहे थे। रूमियों की फ़ौज दूसरे दरवाजे के आगे भी चली गई थी। इस तरह ये फ़ौज तकसीम होकर कमज़ोर हो गई थी। इससे खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत फ़ायदा उठाया। उधर बाब जाबिया खुल गया और अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु अपने दस्तों के साथ तोमा के एलचियों की रहनुमाई में शहर में दाखिल हुए। तोमा ने 3 और दरवाजे खोलकर ऐलान करा दिया कि सुलह हो गई है और रूमी दमिश्क से जा रहे हैं। माहिदा हो गया है कि लूटमार नहीं होगी। मुसलमान किसी शहरी को कत्ल नहीं करेंगे और किसी औरत को मुसलमान अपने कब्ज़े में नहीं लेंगे। गुरूब आफ्ताब में कुछ वक्त अभी बाकी था जब अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु शहर में दाखिल हुए थे। खुद तोमा ने आगे बढ़कर अबू उबैदा का इस्तकबाल किया। तोमा के साथ इसका एक सालार हरबीज भी था। दमिश्क का बड़ा पादरी भी था। ऐ रूमियो, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु ने तोमा और हरबीज से कहा, तुम खुशकिस्मत हो कि तुमने खुद ही शहर हमारे हवाले कर दिया है। इससे तुमने अपने आप को, अपनी फ़ौज और अपने शहरियों को बड़ी ज़िल्लत से बचा लिया है और तुमने अपने माल और अम्बाल को भी बचा लिया है। और ये शोर कैसा है? क्या कहीं लड़ाई हो रही है? लोग सुलह की खुशी में शोर गुल मचा रहे हैं। तोमा ने झूठ बोला, वो देखें मेरी फ़ौज दीवार के साथ खड़ी है, सबके हथियार ज़मीन पर पड़े हैं। इस वक्त खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु शहर के इस हिस्से पर गालिब आ चुके थे जिसमें रूमी फ़ौज के 2-3 दस्तों ने इनका मुकाबला किया था। अब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु बच बच कर आगे बढ़ रहे थे। वो हैरान थे कि शहर की बाकी फ़ौज इनके मुकाबले के लिए क्यों नहीं आ रही। उसे खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु फंदा समझ रहे थे। इसी ख़तरे के पेश नज़र वो मुहतात होकर आगे बढ़ रहे थे।
बाहर से इनका राब्ता टूट गया था। उन्हें ऐसी तौक़े नहीं थी कि दरवाजे खुल जाएंगे और इनके बाकी फ़ौज भी अंदर आ जाएगी। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु अपने आप को बड़ी ही ख़तरनाक सूरत हाल में फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। दमिश्क के वस्ती हिस्से में शहर का बड़ा गिरजाघर था जो कलीसाए मरियम कहलाता था। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह को वहाँ ले जाया जा रहा था। वो गिरजे के करीब पहुँचे ही थे कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु अपने मुहाफ़िज़ों के साथ उधर आ निकले। उन्होंने अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु को ऐसे पुरअमन अंदाज से तोमा वगैरह के साथ देखा कि इनकी तलवार नियामों में थी। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु परेशान हो गए। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु और इनके मुहाफ़िज़ों को देखा। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में तलवार और ढाल थी। तलवार खून से लाल थी, दस्ते तक खून आ गया था। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु पसीने में नहाए हुए थे और इनके कपड़ों पर खून के बेशुमार छींटे और धब्बे थे। इनका सांस फूला हुआ था। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के मुहाफ़िज़ों की भी हालत वैसे ही थी। इसमें कोई शक नहीं था कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु यहाँ तक लड़ते हुए पहुँचे थे। मुहाफ़िज़ों के पास बर्चियाँ थी जिनकी अनिया जैसे खून में से निकाली गई थी। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु और अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु एक दूसरे को हैरत ज़दगी के आलम में देखते रहे। अबू सुलेमान अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु ने आखिरी सुकूत तोड़ा और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, क्या तू अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेगा कि इसकी ज़ात बारी ने यह शहर हमें अता कर दिया है। अल्लाह ने सुलह मंजूर करने की सादत मुझे अता फरमाई है। इन लोगों ने बड़े बगैर लड़े मेरे आगे हथियार डाल दिए हैं, फिर तू क्यों खून टपकाती तलवार अपने हाथ में लिए फिरता है। मैंने इन्हें शहर से अपने माल व अम्बाल ले जाने की इजाज़त दे दी है। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, कौन सी सुलह की बात करते हो? क्या तू देख नहीं रहा कि मैं लड़ाई लड़कर यह शहर हासिल किया है? खुदा की कसम, रूमियों ने मुझे अमन और सुलह का पैगाम देकर अंदर नहीं बुलाया। मेरे लिए इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला था। मैं खुद शहर में दाखिल हुआ हूँ। मैंने खून बहाया है और मेरे आदमियों का खून बहा गया है। रूमियों को यह हक़ नहीं दे सकता कि ये खैर व आफियत से शहर से निकल जाएं। इनके शहर के ख़जाने और जो कुछ भी शहर में है वो हमारा माल गनीमत है, और मैं नहीं समझ सका कि यह सुलह किसने की है और क्यों की है। अबू सुलेमान अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं और मेरे दस्ते पुरअमन तरीक़े से शहर में दाखिल हुए हैं। देख, शहर के दरवाजे खुल गए हैं। अगर तू मेरे फ़ैसले को रद्द करना चाहता है तो कर दे, लेकिन ये सोच कि मैं दुश्मन के हथियार डालने पर उसे बख्शिश का वादा दे चुका हूँ। अगर ये वादा पूरा ना हुआ तो रूमी कहेंगे कि मुसलमान वादों के कच्चे हैं। इसकी ज़द इस्लाम पर पड़ेगी। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की हालत ये थी कि गुस्से से इनके होंठ काँप रहे थे। वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि सालार आला वो हों और सुलह के माहिदे कोई और करता फिरे। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी बात पर इस तरह अड़े रहे कि इन्हें परवाह नहीं थी कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा की तरफ से सालार आला मुकर्रर किए गए हैं। तोमा इसका नायब सालार हरबीस पादरी और मशीर वगैरह अलग खड़े तमाशा देख रहे थे। इन्हें अपनी चाल कामयाब होती नज़र आ रही थी, बल्कि चाल ज़रूरत से ज़्यादा कामयाब हो रही थी। वो इस तरह के मुसलमान का सिपा सालार और इसका कायम मुकाम सालार आपस में लड़ने पर आ गए थे। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु की जगह कोई और सालार होता तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु उसे सालारी से माज़ूल करके सिपाही बना देते या उसे वापस मदीना भेज देते। लेकिन वो अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु थे जिन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीनुल उम्मत का खिताब दिया था, क्योंकि इनके सामने के दांत अहद की जंग में शहीद हुए थे। इन्हें अल असरम भी कहते थे क्योंकि इनके सामने के दांत अहद की जंग में शहीद हुए थे। मशहूर मौरिख इब्न ख़तीबा और वाक़ी ने लिखा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू उबैदा से ख़ास मोहब्बत थी। ये भी लिखा गया है कि अबू उबैदा दांत वालों से ज़्यादा खूबरू लगते थे। इनका तक़वा ज़रबुल मिस्ल था। खलीफा मुस्लिमीन अबू बकर इनका एहतराम करते थे और मुजाहिदीन इनके इशारे पर जान कुर्बान करने को तैयार रहते थे।
खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह के दिल में अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह का इतना एहतराम था कि मैदान जंग में दोनों की पहली मुलाकात हुई तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह घोड़े पर सवार नहीं थे, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह घोड़े पर सवार थे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने चूँकि सालार आला थे इसलिए अबू उबैदा ने उतर कर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह से मिलना चाहा, लेकिन खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने उन्हें रोक दिया और कहा कि मेरे दिल में अपने एहतराम को कायम रखें। वो अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ने अब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह से पूछे बगैर दुश्मन के मुतालिक बड़ा अहम फैसला कर बैठे और उसे बदलने पर आमदा नहीं हो रहे थे। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ने अशरा मुबशरा में से भी थे। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह की तमाम खूबियाँ और इस्लामी माशरे में इनकी क़द्र व मंजिलत को तस्लीम करते हुए इस दौर के वाक़या निगार और मौरख़ लिखते हैं कि जंगी उमूर की जो सूझबूझ खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह में थी वह अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह में नहीं थी। वो बारीकियों को नहीं समझते थे, अलबत्ता हर्ब व ज़र्ब में महारत रखते थे। मैं तुझे अमीर मानता हूँ अबू सुलेमान, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, लेकिन ये सोच कि मैं अपने दोस्तों के साथ पुरअमन तरीके से शहर में लाया गया हूँ। इब्ने जर्राह खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने कहा, आज तुझे दिखाऊं कि मैं शहर में किस तरह दाखिल हुआ हूँ और रात से अब तक मुझे कैसी लड़ाई लड़नी पड़ी। इन रोमियों ने देखा है कि ये लड़ नहीं सकते और मैं शहर की ईंट से ईंट बजा दूंगा तो ये तेरे पास जा पहुँचे, मैं इन्हें माफ़ नहीं करूँगा। अबू सुलेमान, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ने दबदबे से कहा, क्या तू अल्लाह से नहीं डरता? मैंने इन्हें अपनी पनाह में ले लिया है, इनसे हिफाजत का वादा कर चुका हूँ। लेकिन खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह की बात मानने पर आमदा नहीं थे। अबू सुलेमान, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ने अफसोस के लहजे में कहा, मैंने जब इनकी शर्तें सुनकर इन्हें हिफाजत का वादा दे दिया था, इस वक्त मुझे गुमान तक न हुआ था कि तू मेरे फ़ैसले पर एतराज़ करेगा। मैं ये भी नहीं जानता था कि तू लड़ रहा है। मैंने अपने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक और इन्हीं के नाम पर रूमियों को बख्श दिया। समझ ले अबू सुलेमान, मेरी बात समझ ले, मुझे बदअहदी का इर्तिकाब ना करने दे। दोनों के दरमियान बहस चलती रही। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह के मुहाफिजों को भी गुस्सा आ गया। वो तलवारें सोंध कर तोमा और इसके साथियों पर झपटे। वो इन्हें कत्ल कर देना चाहते थे। इन्हें किसी तरह शक हो गया था कि ये रूमियों की चाल है जो दो सालारों को लड़ा रही है। मुहाफिजों ने तोमा वगैरह पर हल्ला बोला तो अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह दौड़ कर इनके आगे हो गए। खबरदार, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ने कहा, पहले कुछ फ़ैसला होने दो, यह भी मेरी पनाह में है और तुम्हें जब तक कोई हुक्म नहीं मिलता तुम कोई हरकत नहीं कर सकते। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह के इस हुक्म को भी बर्दाश्त किया। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह की मौजूदगी में अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह कोई हुक्म नहीं दे सकते थे। ये सूरत हाल मुसलमानों के लिए अच्छी नहीं थी। एक गलती तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह से हुई थी कि कमंद फेंक कर शहर में दाखिल होने जैसा ख़तरनाक काम कर रहे थे, मगर अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह को इत्तला न दी। हालांकि वो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह के कायम मुकाम सालार थे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने तो इन सालारों में से भी किसी को ना बताया जो शहर के दूसरे दरवाज़े के सामने अपने दस्तों के साथ मौजूद थे। इसके बाद गलती अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु की थी, जिन्होंने वो फैसला किया जो सिर्फ सालार आला को करना चाहिए था। और अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह के दरमियान ये झगड़ा इनकी अना का मसला बनकर कोई नागवार सूरत इख्तियार कर सकता था। लेकिन ये इस दौर का वाक़या है जब मुसलमान आपस के किसी झगड़े को ज़ाती मसला नहीं बनाया करते थे और इनका हाकिम अपने आप को आजकल के हाकिमों की तरह नहीं समझा करता था। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने दूसरे सालारों को बुलाया। इस वक्त तक दूसरे दस्ते भी शहर में आ चुके थे। सालार जब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह के पास आए तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने अपना और अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह का झगड़ा उनके आगे रख दिया। इब्ने वलीद सालारों ने आपस में बहस व मुबाहसा करके खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह से कहा, अबू उबैदा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो जो फ़ैसला कर चुके हैं हमें इस पर अमल करना चाहिए, वरना ये खबर दूर दूर तक फैल जाएगी कि मुसलमान धोखेबाज हैं, सुलह और आम माफ़ी का वादा करते हैं, फिर लूट मार और कत्ल आम करते हैं। इब्ने वलीद सालार शर्जील बिन हसना
رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ بعض شہر ہمیں مزاحمت کے بغیر مل گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان شہروں میں ہماری وہاں آمد سے آگے آگے یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ مسلمان کی شرطیں سخت نہیں ہوتی اور اپنی شرطوں پر قائم رہتے ہیں اور رحم دلی سے ہر کسی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ ابن ولید، ہمیں اس روایت کو برقرار رکھنا چاہیے، ورنہ پھر ہمیں کوئی شہر آسانی سے نہیں ملے گا۔ خدا کی قسم، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ غصے کو دباتے ہوئے کہا، تم سب نے مجھے مجبور کر دیا۔ رومی سالار تومار اور حربیز ذرا دور کھڑے اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف دیکھا تو غصے پھر تیز ہو گیا۔ میں تم سب کا فیصلہ قبول کرتا ہوں، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن ان دونوں رومی سالاروں کو نہیں چھوڑوں گا، میں نے زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتا۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو ولید کے بیٹے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا، انہی دونوں کے ساتھ تو میرا معاہدہ ہوا ہے اور انہی کو میں نے حفاظت کی ضمانت دی ہے۔ میرے فیصلے کو تو نے قبول کر ہی لیا ہے تو ان دونوں کو بھی جانے دے، تیرے عہد نے انہیں میرے ہاتھ سے بچا لیا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے غضبناک آواز میں کہا، لیکن یہ دونوں اللہ کی لعنت سے نہیں بچ سکیں گے۔ ایک اور مورخ بلازری نے لکھا ہے کہ تومار اور حربیز کے پاس ایک آدمی کھڑا تھا جو عربی زبان سمجھتا اور بولتا تھا۔ وہ مسلمان سالاروں کی باتیں سن کر تومار اور حربیز کو رومی زبان میں سناتا جا رہا تھا۔ آخر انہیں عام معافی کے فیصلے سے آگاہ کیا گیا۔ آپ سب نے ہم پر احسان کیا ہے۔ تومار نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا شکر ادا کیا اور کہا، ہمیں اجازت دی جائے کہ اپنی منزل تک ہم اپنی پسند کے راستے سے جا سکیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا کہ وہ جواب دیں گے، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے منہ پھیر لیا۔ تمہیں اجازت ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے تومار کو جواب دیا، جس راستے پر چاہو جا سکتے ہو، لیکن یہ بھی سن لو، تم جہاں رکو گے یا جہاں قیام کرو گے، اگر ہم نے اس جگہ پر قبضہ کر لیا تو ہم سے اپنی حفاظت کی توقع مت کرنا۔ ہمارا تمہارے ساتھ جو معاہدہ کیا جا رہا ہے یہ صرف اس مقام تک ہے جہاں تم جا رہے ہو، یہ دوستی کا معاہدہ نہیں۔ اگر معاہدہ عارضی ہے تو میری ایک درخواست اور ہے۔ تومار نے کہا، ہمیں 3 دنوں کی مہلت دی جائے کہ ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں۔ 3 دن بعد ہم معاہدے کو ختم سمجھیں گے، پھر ہم تمہارے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیں گے کریں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ گرج کر بولے، آپ ہمیں قتل کر سکتے ہیں۔ تومار نے کہا، ہمیں پکڑ کر اپنا غلام بنا سکتے ہیں، یہ بھی منظور ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، 3 دنوں میں ہی کہیں غائب ہو جانا، وہاں تک چلے جانے کی کوشش کرنا جہاں تک میں نہ پہنچ سکوں۔ اب ایک شرط میری بھی سن لو، تم اپنے ساتھ چند دنوں کے کھانے پینے کا سامان لے جا سکو گے، اس سے زیادہ تم کچھ نہیں لے جا سکو گے۔ کوئی آدمی ہتھیار لے کر نہیں جائے گا۔ نہیں ابو سلیمان، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا، تیری یہ شرط اس معاہدے کے خلاف ہے جو میں ان کے ساتھ کیا ہے۔ یہ اپنا مال و اسباب اور جو کچھ یہ لے جا سکتے ہیں لے جائیں، میں انہیں یہ حق دے چکا ہوں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ گزشتہ رات کو اپنے آپ کو زندگی کے سب سے بڑے خطرے میں ڈالا تھا کہ دیوار پر کمند پھینک کر اوپر چلے گئے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ایک اور بڑے ہی سخت امتحان میں ڈال دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ رومیوں پر اپنی کوئی نہ کوئی شرط عائد کرنا چاہتے تھے، مگر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ان کے ہر شرط کو یہ کہہ کر رد کر دیتے تھے کہ تومار کے ساتھ وہ کچھ اور معاہدہ کر چکے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بار بار اپنے غصے کو دبانا پڑتا، یہ کام بہت مشکل تھا۔ لے جائیں، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، جو کچھ اٹھا سکتے ہیں لے جائیں، لیکن ان میں کوئی ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لے جائے گا۔ ہم پر یہ ظلم نہ کریں۔ تومار نے کہا، ہم لمبے سفر پر جا رہے ہیں، راستے میں کوئی اور دشمن ہم پر حملہ کر سکتا ہے، ہمیں نہتہ دیکھ کر ڈاکو ہی ہمیں لوٹ سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں نہتہ یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہیں رہنے دیں اور ہمارے ساتھ جیسا سلوک چاہیں کریں۔ ایک طرف آپ کی نیکیاں اتنی ہیں کہ ان کا شمار نہیں، مگر آپ کا یہ حکم ہمارے قتل کے برابر ہے، ہم نہتے جائیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کچھ دیر تومار کے منہ کی طرف دیکھتے رہے، ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنے اوپر جبر کر رہے ہیں۔ اے رومی سالار، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، تو خوش قسمت ہے کہ صلح کے لیے تو میرے پاس نہیں آ گیا۔
میں تجھے ہتھیار اپنے ساتھ لے جانے کی بھی اجازت دے دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہر شخص جن میں تو بھی شامل ہے صرف ایک ہتھیار لے جا سکتا ہے، ایک تلوار یا ایک برچھی یا ایک کمان اور ایک ترکش یا ایک برچھی یا ایک خنجر۔ اس کے بعد معاہدہ لکھا گیا جس کے الفاظ یہ تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، سالار اعلیٰ عساکر مدینہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی طرف سے دمشق کے باشندگان کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا ہے۔ مسلمان شہر دمشق میں داخل ہوں گے، وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے کہ شہر کے لوگوں کے جان و مال کا، ان کے املاک کا، ان کی عزت و آبرو کا تحفظ کریں۔ اس میں ان کی عبادت گاہوں اور شہر کی فصیل کا تحفظ بھی شامل ہے۔ انہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام تر مومنین اور خلفائے مسلمین کی طرف سے ضمانت دی جاتی ہے۔ ان کے ساتھ مسلمان رحم دلی اور ہمدردی کا سلوک اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک اہل دمشق جزیہ دیتے رہیں گے۔ جزیہ کی رقم 1 دینار فی کس مقرر ہوئی اور کچھ مقدار اناج وغیرہ کی مقرر ہوئی جو اہل دمشق نے مسلمانوں کو دینی تھی۔ اس طرح یہاں پر 55ویں قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ کل ہم انشاءاللہ 56ویں قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔